नोटिस बोर्ड मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब. Sandman Ansel here at Choti Baradari Part 1, Park 3, where there was a dry waste collection drive held by Going Zero Waste by Meenal Verma, Mission Clean Jalandhar, and Notice Board Jalandhar by Tinu Luthra. Rajwinder Kaur Thiara, the Mahila Punjab Wing president, also stopped by for a few minutes. She took some time out of her busy schedule to stop by and encourage the ladies and the gents of this community of Going Zero Waste and other NGOs, and showed her appreciation and encouraged them to do more, and administration will help them as much as they can from their side. Here are some highlights, some pictures. Even the kids showed up, adults showed up, even elderly, even this bird showed up. She said, well, I got nothing, but I want to see what's going on. Well, anyways, there was a lot of waste collected. Here are some highlights. I'm Poonam Soni. Today I'll speak about the bioenzyme that I got inspiration from Meenal Verma. She told about that how to make. It's a little bit tedious, but it's worthwhile actually. मैंने use किया है on my kitchen exhaust fan. That is really effective for cleaning in my kitchen shelves, sinks, bathrooms, everywhere. It is really effective. It's a very good substitute for soap solution. Just simple hot water and this thing. This is really effective. आज मैं यहाँ अपूर्वा सोनी जी के साथ हूँ. ये भी आपके साथ अपने विचार साझे करेंगे. बोलिए मैडम. सो हम यहाँ पे आए हैं आज वेस्ट कलेक्शन में. जितना भी ड्राई वेस्ट है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये स्टायरोफोम भी आप कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हम रिसाइकलिंग में डाल सकते हैं. सो लाइक वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन टुडे कि it's not just the government who's going to make rules for you and make you do these changes in your life. It's something you can do on your own, and there are people, if you have this kind of mindset, there are similar minded people that you can find and you can actually do something about. Notice board members ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿੰਕ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਦੇ ਓਨਰ ਮਿਸਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਕ ਨੰਬਰ 3 ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਦਰੀ, where this waste segregation, waste collection, dry waste collection is going on. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ. ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ. ਰਾਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੌਕ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਯੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਵੌਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ. ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਾਓ ਸਮਵਨ ਗੇਵ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਵੇਸਟ. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਲੋਬ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ. ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਟਲੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਰਪਸ. ਐਂਡ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫੀਕਲਟ. ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਮੀਨਲ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਔਰ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਵੀ ਡੂ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਪਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਡਰਾਈਵ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਰਾਈਵ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਰਵ ਦਾ ਪਰਪਸ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾਟ. ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ੇਜ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਜੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਸ਼ਾਏ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਐਂਡ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਾਦਰ. ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਡਫਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ 400-500 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸਰ 400-500 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ ਰੀਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਿਆਓ ਥਿੰਗ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਦਿਸ ਕਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਸਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ, ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਅ ਵੇਸਟ, ਸੀ ਫਰੋਮ ਐਨ ਐਂਗਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਂਡ ਕੀਪ ਔਨ ਅਪਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਡਰਾਈਵ ਜੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਲੇਟਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ ਤਪੇ ਹੋਏ ਆ ਕੂੜੇ ਤੋਂ, ਜੀ ਤਪੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੰਪਸ ਤੋਂ, ਤਪੇ ਹੋਏ ਆ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਆਈ ਕਾਲ them ਕੀਬੋਰਡ ਵਾਰੀਅਰਸ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। 12 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 2000 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਪਲਾਈ ਹੋਣੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕੁ It is not physically possible for 2000 people team to regulate 12 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਟੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਅ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ go ahead and do it on your own, help the administration out, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਦਿਸ ਪਾਰਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲਟ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸਜ਼ ਮਨੀ, ਇਟਸ ਆਵਰ ਮਨੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸ on each and every product bought by you. We are paying it to GST as ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਭ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਰਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਫੈਵੀਕੁਇਕ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਹਾਊਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, 90% ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਔਰ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪਸਾਈਕਲਡ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੋਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਲਿਫਾਫਾ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। 300 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਅਸ ਹਾਊ ਵੀ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਭਰਦਾ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ 125 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋੜ ਜੈਨੂਅਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਡ ਟੈਕਸ ਔਨ ਇਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲਿੱਤਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਪੇਡ ਟੈਕਸ ਔਨ ਇਟ। ਫੋਨ ਲਿੱਤਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਪੇਡ ਟੈਕਸ ਔਨ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ MRP ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਫ ਟੈਕਸਸ। ਯੈਸ ਰਾਈਟ। ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮਚ ਅਮਾਉਂਟ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੈਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ, their income is higher than rest of 120। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, that is a separate thing। ਇੱਕ 300-400 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਵਾ every day। And sir, on the other hand, I am from Delhi School of Economics, which is the most prestigious institute of economics in India। ਹਾਂਜੀ। And ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ why there is income tax। ਹਾਂਜੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਚ ਐਂਡ ਪੂਅਰ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਥੀਸ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਿਟੀ, ਆਵਰ ਹੋਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਆਰ ਹੋਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਅਰਥ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਇਟ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀਡੀਓ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ। ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲ ਡੂ ਆਵਰ ਸਿਵਿਕ ਡਿਊਟੀ ਟੁਵਰਡਸ ਆਵਰ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਕੰਟਰੀ। ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ourselves ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਦ ਕੰਟਰੀ। देयर वी गो। other rest everything is non-living or trees or plants. We make the country, we make the city and we make the state. So let us do it for ourselves, for our clean future and our clean earth, mother earth. Thank you. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮ ਹੋਂਗੇ ਕਾਮਯਾਬ। बिल्कुल जी। ਗਾ ਦਿਓ 2 ਲਾਈਨ। हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। Good job. Thank you. Okay, we are here in Choti Baradari. We have little kids and they're just going to say where they're from, their name and अपना नाम बताओ बच्चों। बरनजोत सिंह, कौन से स्कूल जाते हो आप? BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आपका नाम? जसनूर कौर। आप भी BSF में जाते हो? हाँ जी। मैडम आपका? मैं सुखविंदर कौर। ठीक है जी। एंड यू आर फ्रॉम न्यू मॉडल टाउन। न्यू मॉडल टाउन। अच्छा आप बताइए बेटा आज आप यहाँ पे आए हो इस ड्राई वेस्ट कलेक्शन में पार्टिसिपेट करने। अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। ठीक है मैम। कुछ भी बोलो बेटा कुछ भी बोलो। मैं बोलूँ? हाँ बोलो आप बोलो। हम यहाँ पर आए हैं अपना सारा वेस्ट लेके। जैसे हमारे पॉली बैग्स होते हैं जो हमें जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं जैसे हम वेजिटेबल्स ले लेते हैं उनमें से पॉलीथीन होते हैं हम उनको रख लेते हैं। सो हम यहाँ पर उनको मीन्स इकट्ठा करके लेके आए हैं ताकि मैम जो हमारे जिन्होंने पोस्ट डाली है वो उसको एक मीन्स रीयूज़ कर सकें और इसका कुछ चीज़ बना सकते हैं जो हमारे मीन्स यूज़ में आएगी। एक रीयूजेबल हम जिसको चीज़ मतलब कि ये चीज़ें डंप में ना जाएं, किसी के काम आ जाएं, रीयूज़ हो जाएं, रिसाइकल हो जाएं, रीचैनलाइज हो जाएं। राइट? हमारे डंप में बहुत ज़्यादा सामान ऑलरेडी जा चुका है, हम और नहीं बेचना चाहते। ठीक है ना? बड़ी बुरी हालत है जी। हाँ जी। जिस तरफ जाओ प्लास्टिक लिफाफे कचरा कूड़ा यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। ना कोई इंसान की वैल्यू ना किसी जीव जंतु की वैल्यू रह गई है। सारा सिस्टम ही अपसेट हो गया है। उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। यही मेन आज जो है ना यही मेन एक मैसेज है कि जो अपसेट हो गया उसको सेटअप करो अच्छे तरीके से। बिल्कुल। हम नोटिस बोर्ड जलंधर की तरफ से, गोइंग ज़ीरो वेस्ट की तरफ से, मिशन क्लीन जलंधर की तरफ से और जितने भी हमारे साथ NGOs जुड़े हुए हैं सब की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाला यहाँ पे आके इसमें आपने पार्टिसिपेट किया। और ये जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ राइट हियर। लुक एट द कैमरा, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इफ दिस guy can do this, you all can do this, right? Yes. If we can do it, you can do it. Yes. We shall overcome, right? Yes. Say it. We shall overcome. We shall overcome. There you go. Thank you so much. Thank you.